السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پارہ نمبر 27 ہے اور اس 27ویں پارے کی ابتدا میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو اچھا کیا مہم درپیش ہے اے فرشتوں، اس کے بارے میں بتاؤ۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ پتھروں کو برسائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے ان کی بستی کو اکھاڑا اور الٹا کر کے پھینک دیا اور اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، بے شک ہم اس سے بھی زیادہ وسعت کرنے والے ہیں، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو بچھا دیا ہے، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور کیا ہی اچھے ہموار کرنے والے برابر کرنے والے ہم زمین کو کس انداز سے بنانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنا دیے تاکہ آپ نصیحت سبق حاصل کریں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس تم اللہ کی طرف دوڑو، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں، بتانے والا ہوں کہ اللہ کی طرف پلٹیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو اور الہ نہ بناؤ۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں، تمہارا فائدہ ہے کہ صرف ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اسی الہ کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اس سے پہلے بھی جتنے نبی رسول آئے جب وہ اللہ کی بات کرتے، توحید کی بات کرتے، تو وہ کہتے یہ تو جادوگر آ گیا اور دیوانہ آ گیا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ باقی مخلوقات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ کہ باقی مخلوقات کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جنات کے پاس اختیار ہے، انسان کے پاس اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اختیار دیا ہے، مہلت دی، چانس دی، آزادی دی ہے، اور اس اختیار کو وہ استعمال کیسے کرتے ہیں یہ ہماری آزمائش ہے۔ دیکھیں اذان ہوتی ہے اور اس میں سب اختیار ہے، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، اگر پڑھو گے تو فائدہ، نہیں پڑھو گے تو اس کا سوال کیا جائے گا تمہیں اختیار تھا، تم نے اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں، اس اختیار کو میری مرضی کے مطابق لگایا کہ نہیں لگایا۔ فرمایا کہ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، ہم ان سے کسی رزق کا سوال نہیں کرتے اور یہ نہیں ہم ان سے کو کہتے کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں کھانے کی۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، وہی اللہ ہے جو سب کو رزق دے رہا ہے، بانٹ رہا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، وہ اللہ تعالیٰ زبردست قوت کا مالک ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور انہوں نے ظلم اور زیادتی کی، ویسے ہی ان کے لیے عذاب ہے، مثل ذنوب اصحابہم، جیسے ان کے پیچھے والے ساتھیوں کے لیے عذاب ہے۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، بس وہ جلدی نہ مچائیں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے لیے ہلاکت ہے، مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، اس دن کے عذاب سے جس دن انہیں ڈرایا جاتا ہے، اس دن ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے وہ عذاب، اس سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیں۔ آگے سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا کہ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے علاوہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ اللہ کے علاوہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، دستگیر، غوث اعظم اور رنج بخش، گنج بخش کوئی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تو پاک عما یشرکون، جو یہ شرک کر رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر یہ دیکھ لیں کہ کوئی ٹکڑا آسمان کا جو ساقطاً گرتا ہوا دیکھ لیں، يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، تو یہ کہیں گے بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں۔ فَذَرْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، اس دن ان کی ملاقات ہے،
हत्ता युलाकू, ये उस तक पहुंच जाएंगे, यौमहुमुल्लज़ी, उस दिन तक, युसअकून, जिस दिन ये सारे मार गिराए जाएंगे, अल्लाह ताला के सामने हुजूर पेश होंगे, कब्रों से उठाया जाएगा, अल्लाह के दरबार में लाया जाएगा। यौम ला युगनी अन्हुम कैदुहुम, उनकी चाल उनके कुछ काम नहीं आएगी, वला हुम युनसरून, और ना ही उनकी कोई मदद की जाएगी। व इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू अज़ाबन दून ज़ालिक वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, और यकीनन उन लोगों के लिए जो जुल्म कर रहे हैं एक बहुत बड़ा अदाब है। दून ज़ालिक, पहले भी इसी तरह का अदाब है, वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन वो अक्सर जानते नहीं है। वस्बिर लिहुक्म रब्बिका, अपने रब के फैसले के आने तक जो है वो सब्र करें। फ़इन्नका बिअयुनिना, बेशक ये हमारी आंखों के सामने है। वसब्बिह बिहम्दिका रब्बिका, अपने रब की तस्बीह करें, इनको हम जान रहे हैं हम ये क्या कर रहे हैं। ही न तकूम, जब तुम उठोगे, वमिनल लैल फसब्बिह व इदबारन नुजुम, आप अल्लाह की तस्बीह करें, हम इनका तीजा पांजा करेंगे, हम देखेंगे, इनका हिसाब लेंगे। फरमाया वन नजमी, कसम है तारे की, इदा हवा, जब वो गुरूब हो जाता है, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, आपका साहिब न भटका हुआ है और न बहका हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो प्रोपेगंडा करते थे, नौज़ुबिल्लाह, कि ये भटक गए, बह गए। फरमाया नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, आप अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते बल्कि अल्लाह की वही की रोशनी में बात करते हैं। अल्लमहु शदीदुल क़वा, वो तालीम उसे एक ज़बरदस्त क़ुव्वत वाले ने सिखाई है। ज़ो मिर्रतिन, जो साहिब हिकमत है। फस्तवा, जब फिर वो सामने आ खड़ा हुआ, वह बिलुफ़ुक़िल आला, जबकि वो बलाई उफ़क़ पर था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात हो रही। सुम्मा दना फ़तदल्ला, फिर वो ऐसा ऐसा करीब आगे बढ़ा। फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, यहाँ तक कि वो दो कमानों के बराबर हो गया या इससे भी कम फासला रह गया। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, तब वही पहुंचाई उसने अल्लाह के बंदे को जो भी वही पहुंचाई। मा कदबल फुआद मा रआ, न झूठ जाना उसके दिल ने और जो उसने देखा। अफतुमारुनहु अला मा यरा, क्या तुम इससे झगड़ते हो उस चीज़ पर जो वो आंखों से देखता है। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, बिलाशुबा वो उसे इस एक बार पहले भी देख चुका है। इंद सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के करीब। इंदहा जन्नतुल मावा, उसके आस पास जन्नतुल मावा है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज का वाक़या जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, तो उसका तज़किरा किया। आगे सूरह कमर में अल्लाह ने फरमाया इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, करीब आ गई है वो घड़ी क़यामत की और चाँद फट गया है। वहीं यरो आयतन युअरिदु व यक़ूलु सिहरुम मुस्तमिर, और उनका हाल यह है कि देखते हैं कोई निशानी तो मुंह मोड़ लेते हैं। वह यक़ूलूना सिहरुम मुस्तमिर, तो कहते हैं ये तो जादू है जो पहले से चला आ रहा है। वकज़्ज़बू वत्तबअू अहवाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, चुनांचे उन्होंने झुठला दिया उससे और पीछे लग गए अपनी ख्वाहिशात के। वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, और हर मामला जो है वो अंजाम को पहुंचने वाला है। एक वक्त आएगा जब इनका किए धरा का सब का पता चल जाएगा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अल्लाह के सामने जो है वो सब को इकट्ठा किया जाएगा। फरमाया इन्नल मुजरिमीन फी ज़लालिन व सुऊर, ये जो मुजरिम लोग हैं बहके हुए हैं, अल्लाह रसूल की बात को छोड़ने वाले, इनकी मत मारी गई है। इनको समझ नहीं आ रही कि कामयाबी क्या है नाकामी क्या है। यौम युसहबून फिन्नारि अला वुजूहिम, जिस दिन ये चेहरों के बल घसीटे जाएंगे और घसीट कर लाया जाएगा। ज़ूक़ू मस्सा सक़र, और इनको कहा जाएगा जहन्नम की लपेट का अज़ाब चखो। अल्लाह हम सबको महफूज़ फरमाए। इन्ना कुल्ला शैइन ख़लक़नाहु बिक़दर, बेशक हमने हर चीज़ को एक अंदाज़े और एक तकदीर के मुताबिक पैदा किया है। वमा अमरुना इल्ला वाहिदा, हमारा हुक्म सिर्फ यकदम है, एक ही वक्त में है। कलमहिम बिलबसर, तो वो आँख झपकने के बराबर हो जाता है। इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फ़यकून, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारा अमर जब हम फैसला करते हैं उसके लिए कहते हैं कुन हो जा, तो वो हो जाता है। वलक़द अहलकना अश्याकुम, हम हलाक कर चुके हैं तुमसे पहले ग्रोहों को। फ़हुम मिन मुद्दकिर, तो क्या कोई नसीहत कबूल करने वाला ने, कितने वाक़यात बताए गए अक़वाम साबिक़ा के अल्लाह ताला ने उनको किस तरह अज़ाब की लपेट में रखा। फरमाया वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़ी ज़ुबुर, और हर अमल जो उन्होंने किया था दर्ज है नामा अमाल के अंदर, अल्लाह के फरिश्तों ने लिख लिया है। वकुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर, हर छोटी बड़ी बात लिखी हुई है, दर्ज है।
इन अलमुत्तकीन फी जन्नातिन व नहार, वो छोटी बड़ी बात क़यामत के दिन सामने आ जाएगी। उनके बरक्स जो अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, वो बागात में होंगे, नहरों में होंगे, फ़ी मक़अदि सिद्क़िन, सच्ची इज़्ज़त की जगह में होंगे, इंद मलीकिन मुक़तदिर, अपने बादशाह के यहाँ वो साहिब इक़्तिदार, जो बड़ा साहिब इक़्तिदार है, उसके नज़दीक जो अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह तैयार रखी है, अहले ईमान और अहले तक़वा को वो नसीब हो। आगे सूरत रहमान में अल्लाह फरमाते अर्रहमान, अल्लाह जो रहमान है, अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया, खलक़ल इंसान, इंसान को पैदा किया, अल्लमहुल बयान, और इंसान को उसने बोलना सिखाया, बयान सिखाया, इसकी तफसीर और तशरीह सिखाई है। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चाँद उसके एक हिसाब के पाबंद हैं। वन नजमु वश्शजरु यस्जुदान, और झाड़ियाँ और दरख्त ये उसी को सजदा कर रहे हैं। वस्समा रफ़अहा व वदअल मीदान, आसमान को उसने बुलंद किया है और कायम किया है, और एक निज़ाम मुतवाज़न कायम किया। देखें आज हम देखते हैं ज़मीन का, आसमान का ये सारा सिलसिला अल्लाह ताला ने कैसे कायम रखा है। फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह की ज़ात बाकी है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, अल्लाह के अलावा हर चीज़ को फना है, अल्लाह को बका है, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो मुझसे डर गया, अपने रब से डर गया, अल्लाह ताला उसे 2 जन्नतें देगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आज अल्लाह ने हमारे ऊपर कितनी नेमतें की, और इस सूरत में अल्लाह ताला ने बार बार कहा है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी अल्लाह की नेमत को झुटलाओगे। आगे सूरतुल वाक़िया में फरमाया इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब पेश आ जाएगा होने वाला एक वाक़या, एक वाक़या होने वाली वाक़या हो जाएगी। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, और उसके वाक़या होने में यानी क़यामत के आने में कोई शक नहीं है, कोई झूठ नहीं है। खाफ़िज़तुर राफ़िया, होगा ये कि तहो बाला कर देने वाली, किसी को झुका देने वाली, किसी को बुलंद करने वाली। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, जब हिला डाली जाएगी ज़मीन यक बार ज़ोर से। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, कि जब ज़मीन के अंदर भूचाल आ जाएगा और ज़मीन को हिला दिया जाएगा। व बुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे। फ़कानत हबाअम मुंबस्सा, वो गुबार बिखरे हुए गुबार की तरह, दुनकी ऊन की तरह हो जाएंगे। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, तुम्हारे 3 गिरोह बनेंगे। फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, दाएं हाथ वाले बहुत उम्दा हैं, दाएं हाथ वाले कामयाब है। वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, उल्टे हाथ वाले, बाएं हाथ वाले बहुत बदनसीब होंगे। वस्साबिकून अस्साबिकून, सबकत लेके जाने वाले वही सबकत लेके जाने वाले हैं। उलाइकल मुक़र्रबून, ये अल्लाह के करीबी होंगे। फ़ी जन्नातिन नईम, नेमतों वाली जन्नत में होंगे। अल्लाह ताला हमारे नसीबे में फरमाए, अल्लाह इन लोगों में हमें शामिल फरमाए जो कामयाबी की तरफ जाने वाले हैं, कामरान होने वाले हैं। फरमाया सब्बह लिल्लाह, सूरतुल हदीद में फरमाया सब्बह लिल्लाह मा फिस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह कर रही है। वहुल अज़ीज़ुल हकीम, और वो गालिब हिकमत वाला है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की बादशाहत उसी के पास है। युही व युमीत, वो ज़िंदगी बख्शता है, मारता है। वहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर वो कादिर है, हर चीज़ का फैसला अल्लाह के पास है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। वल अव्वल वल आखिर, वही सबसे अव्वल है, वही आखिर है। वल ज़ाहिर वल बातिन, वो ज़ाहिर भी है, बातिन भी है। एक एक चीज़ से अल्लाह का तारुफ हमें मिलता है, पता चलता है। बनाने वाले, कोई चीज़ बनाने वाले के बगैर खुद नहीं बन सकती। ये एक पेंसिल जो है, ये बनाने वाले के बगैर नहीं बनी। हमारे ध्यान में आता है कि ये इसको आखिर किसी ने बनाया है। तो भाइयों, इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी ज़मीन, ये पहाड़, ये समंदर, ये चरिंद, ये दरख्त, ये क्या खुद ही बन गए? बनाने वाले के बगैर बन गए? नहीं। अज़ाहिर, हर चीज़ ज़ाहिर है। वल बातिन, और पुशीदा है। इतना कुछ पता होने के बावजूद भी अल्लाह के बारे में हम नहीं जानते। अल्लाह के हाथ कैसे है, अल्लाह कैसे है, अल्लाह ताला कैसा उसका चेहरा है, उसकी वजाहत हम नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है। यकीन है लेकिन उसकी हालत क्या है वो मजहूल है, उसके बारे में तबसरा नहीं है। फरमाया वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन, उसी अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हो गया। ये अक़ीदा रखना कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, ये ठीक नहीं। अल्लाह कहा है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा,
اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ عقیدہ ہے، اللہ ہر جگہ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جو زمین میں داخل ہوتا ہے جو نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، وما يعرج فيها، جو آسمان میں چڑھتا ہے، وهو معكم اينما كنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ خیال کرنا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں سنتا، اللہ سنتا ہے۔ جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ دوسرا، دو ہوتے ہیں تو اللہ تیسرا ہوتا ہے، تین ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اپنی قدرت کے حساب سے ہوتا ہے، اللہ اپنے علم کے حساب سے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے پاس ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام امور اللہ کی طرف جانے والے ہیں، یعنی اللہ کو ہر چیز کا پتہ، اور کل قیامت کے دن اسی کے سامنے اس کا فیصلہ ہوگا۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، فیضاعفہ لہ، جو اس کو بڑھاتا رہے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ جیسے ہم کسی کو قرض دیتے ہیں واپس لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اگر قرض دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہے گا اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو دیکھیں گے، یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ ان کے سامنے ان کا نور، روشنی دوڑ رہی ہوگی، وبایمانہم، اور ان کی دائیں جانب، بشراکم اليوم جنات، ان کو جنت کی اس دن بشارت دی جائے گی، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لیں یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، وزینت، اور یہ زیب و زینت ٹپ ٹاپ ہے، وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے سے فخر کرنے کا ایک سبب بنا ہوا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور یہ دنیا، یہ مال اور اولاد میں کثرت کا ایک سبب ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش ہو اور وہ کاشتکاروں کو خشک کر دے، اس سے پیدا ہونے والی نباتات، ثم یہیج فتراہ، پھر پک جائے اور وہ دیکھتے ہو مصفرہ کہ وہ زرد ہو چکی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ بھوس بن جائے، یعنی وہ جل جائے، راکھ ہو جائے، اور اس کا کیا دھرا جو ہے۔ اسی طرح انسان دنیا میں دیکھتا ہے اتنا مال ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، اور اتنی اولاد ہے، گھر بار ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ بڑا خوش اور مطمئن زندگی گزارتا ہے، لیکن ادھر سے موت کا پیغام آئے گا، اللہ کا باغی اور سرکش ہوگا، تو یہ سارا کچھ اس کا ضائع ہو جائے گا۔ اگر اللہ کا فرما بردار، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا، دین اسلام کو قبول کرنے والا، پھر تو اس کے لیے بہت اچھی خوشخبری ہے۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو، جنت کی طرف جلدی کرو، عرضھا کعرض السماء والارض، اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لانے والا، ان کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ اللہ رسول پر ایمان لانے کا مطلب اللہ رسول کی باتوں کو ماننا، جیسے انہوں نے کہا ویسے سے تسلیم کرنا، ویسے زندگی گزارنا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے سنا ہے اور اس کو آگے پہنچانے، آگے سنانے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔